will start with the new poem, An Old Woman by Arun Kolotkar. So, to speak a few words about Arun Kolotkar, he is a Marathi poet who wrote both in Marathi as well as in English. The present poem that is described to you, An Old Woman, is selected from his first book of English poetry, that is Jejuri. His first book of English poetry, Jejuri, has 31 poems, and all these 31 poems speak about that particular place, Jejuri. The place, a religious place in Maharashtra, and all these 31 poems, so they present us the experience of the visitors of Jejuri. And this poem, or this collection of poem Jejuri, has won Arun Kolotkar the Book of Commonwealth Writers Prize. So it has won him the Commonwealth Writers Prize in year 1977. He has, the theme here happens to be cultural heritage. Apart from Jejuri, he has written many poems, and the main theme of Arun Kolotkar's poetry, be it in Marathi or in English, is about the significant perspective, importance being given to the perspective, importance being given to what? To the perspective or the crucial thing, heritage. And here, this poem, An Old Woman, has, the title itself suggests, has old woman has the main theme, or has the main person. And old woman stands as a metaphor. She stands as a metaphor to the perspective, the important perspective here, that is the cultural heritage, the heritage and the place. Here in this poem we see how an old woman struggles to maintain or to keep intact her self-respect. You can see the images of the woman, skin cracked, deep bullet hole eyes, that is hollow eyes. All these actually happen to be metaphors for the hollowness or the deteriorating condition of our cultural heritage. So, old woman here symbolizes our cultural heritage, and the condition, the deteriorating condition of old woman symbolizes the deteriorating condition of our cultural heritage. The struggle of the old woman to keep her self-esteem intact symbolizes the struggle of we people to keep our cultural heritage intact against the onslaughts of Western concepts and Western thoughts. This is what you come across in this poem, An Old Woman. So, Arun Kolotkar very wisely uses the image of old woman to speak about the deteriorating condition of our cultural heritage, and her struggle to keep her self-pride intact represents the mindset of our strong cultural roots. It is an indication of the strong cultural roots that we have. So, the mindset of not giving up, the mindset of not being ready to surrender easily or quickly, the mindset of a feeling of pride about our rich cultural heritage is what we can see in this poem.
the old woman. So this is not a poem about the struggle of any old woman, but it is a poem which represents the struggle of our culture to keep its pride intact. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪಲ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅದರೊಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಿಜೋರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅದು ಜಿಜೋರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟ್. ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟ್. ಸೊ ಖಂಡೋಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಸ್ ಶೋ ಶ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಸ್ ಶೋ ಶ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟ್. ಈ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್, ಆ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅವಳ ಒಂದು ಡಿಟ್ಯೂರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಡಿಟ್ಯೂರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅವನತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನತಿಯೊಳಗೆ ಅವಳೊಬ್ಬಳ ಬದುಕಿನ ಅವನತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅವಳೊಬ್ಬಳ ಜೀವನದ ಸಂಘರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ us go through this poem. An old woman grabs hold of your sleeve and tags along. She wants a 50 paisa coin. She says she will take you to the horseshoe shrine. You have seen it already. She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. She won't let you go. You know how old women are. They stick to you like a bug. You turn around and face her with an air of finality. You want to end the farce. When you hear her say what she can an old woman do on hills as wretched as these, you look right at the sky, clear through the bullet holes she has on her eyes, and as you hold on, the cracks that began around her eyes spread beyond her skin, and the hills crack and the temples crack and the sky falls. With a plate glass clatter around the shatterproof room, who stands alone, and you are reduced to so much small change in her hand. This is An Old Woman by Arun Kolon. So here, as you all are aware, this is a poem which has its narration taking place in the backdrop of Jejuri, and it's an unknown visitor who is presenting to us his experience of having come across an old woman when he visits Jejuri, when he pays a visit to the horseshoe shrine that is Khondoba. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಜೆಜುರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇವನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದುರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್. ಆ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಮತ್ತು ಇವನ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಥವಾ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೋಟದೊಳಗೇನೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಆ ನಂತರ ಹೌ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್
feel of superiority of this traveler, which finally changes. By the end of the poem, he feels that his pride is a pseudo prestige, which means he feels that right now, since he happens to be he enjoys a good lifestyle, he feels very proud about himself. But as he comes across this old woman, as he faces this old woman, and the way she forces him to help him to have a look at that particular place, she offers to be his guide, and the manner in which she exhibits her self-pride, this young traveler feels that he is just a change in her hand. Is just few change in her hand. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬಿಗುಮಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪದ್ಯದ ಕಡೆಯೊಳಗೆ ಅವನು ಐ ಆಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎ ಮಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, it means that it's not just the traveler who is reduced to the mere change, but it indicates that any individual who very deeply comes across the rich cultural heritage feels that he knows nothing about our cultural heritage. This is what he actually means here. So old woman ನಮ್ಮ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಟ್ಯೂರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುಕು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುಕನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಎಡ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಒಬ್ಬ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನ symbolize ಮಾಡುತ್ತೆ. And when he encounters or when he reads or when he goes through or when he experiences this cultural heritage, when he comes across or when he understands the rich cultural heritage, he feels that he is nothing. The feel of pride that he enjoys or he has in him right now is nothingness. ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ so that they understand the richness that it possesses. The underlying factor of our cultural heritage is self-esteem, pride, respect. Respect ourselves as well as respect others. ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಂತ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅವನೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದು ಕೇವಲ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ he symbolizes the condition of almost all those younger generation people who have failed to realize or understand the importance of our rich cultural heritage. An old woman grabs hold of your sleeve. So this is the starting line, the beginning of the poem. An old woman grabs hold of your sleeve. An old woman grabs hold of your sleeves and tags along. So how are you introduced to an old woman? Who introduces you to the old woman in the poem? Yes, a traveler introduces an old woman to readers. An old woman grabs hold of your sleeve and tags along. So there are many visitors to Jejuri. ಅಂತಹದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಅವನ ಶರ್ಟ್ ನ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್
she is asking him to stand? Why is it that she pulls him using the sleeves of his shirt? Because she wants a 50 paisa coin. She wants a 50 paisa coin. She says she will take you to the horseshoe shrine. She wants a 50 paisa coin. She wants to lead her life for the sake of her livelihood. ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಅವಳ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನ ಪೊರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ, ಆ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ಗೆ 50 ಪೈಸಾ ಕಾಯಿನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಅವಳು 50 ಪೈಸವನ್ನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಆ 50 ಪೈಸಾ ಕಾಯಿನ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ 50 ಪೈಸಾ ಕಾಯಿನ್ ಬದಲಿಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಅ ಫೇವರ್ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು? ಶಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಶಿ ಸೇಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ horseshoe shrine. horseshoe shrine ಕೊಂಡೊಬ್ಬ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಜಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು she has, even at that particular age, it is inevitable that she wants to lead, she has to lead her life. But even at that age, ಅವಳು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನ, ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. She is not asking the traveler to give 50 paisa coin and just move on. Instead, ನೀವು ಕೊಡುವ 50 ಪೈಸಾ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಡ್, ಆ ಜಾಗದ ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ಅವಳು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಾಗದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಶಿ ಆಫರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ 50 ಪೈಸಾ ಕಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ. ಆ ಚಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಗದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಹರ್ ರೈಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರೆಂಡರ್. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆತ್ಮಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ನ ಒಂದು ಪಾಠ. ದಟ್ ಈಸ್ our culture has taught us to lead a life of self-esteem. So here old woman symbolizes that particular quality of our culture, that is self-esteem, to keep our self-esteem intact. You have seen it already. She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. So ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಜಾಗ, ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವೈಟ್ ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ horseshoe shrine. ಶಿ ಹಾಬಲ್ಸ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಶರ್ಟ್.
She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. She hobbles and tightens her grip. She is not ready to let you go. She won't let you go. You know how old women are. They stick to you like a bug. ಈ ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮುಳ್ಳು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿ ಇವಳು ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇವು ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಮುದುಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಗೌರವವನ್ನ ತೋರಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಆರ್, ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯು ಲೈಕ್ ಅ ಬಗ್. And here the traveler says that finally he knows that this old woman is not going to give up. ನನ್ನನ್ನಂತೂ ಇವಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. So you turn around and face her with an air of finality. With an air of finality, you want to end the affairs. ಅಲ್ಲುಂಟಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಗಳ, ಕಿರುಕುಳ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಮುಜುಗರದ ವಾತಾವರಣ ಅದನ್ನ ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್. He decides to talk to her. That is what he calls as air of finality here. When you hear her say, "Yenamma ninadu? Can't you understand that I have come across this place? Why are you bothering me? Why are you torturing me like this?" ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. This fellow comes across these words. The old woman says this. When you hear her say, "What else can an old woman do on hills as wretched as those?" ಈ ರೀತಿ ಪಾಳ್ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂತಹ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ನಾನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆನೇನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಡೂ ಆನ್ ಹಿಲ್ಸ್ as wretched as this? You look right at the sky. The moment she says this, ಈ ರೀತಿ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ wretched, that is ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು, ಇಂತಹ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಾಗದೊಳಗೆ, ಆ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. You look right at the sky. ಆಕಾಶವನ್ನ You look right at the sky through the bullet holes she has for her eyes. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್, ಕಾತುರತೆ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾತುರತೆ, ಆಕಾಶವನ್ನ, ಆಕಾಶ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಗ a sense of transformation comes in this fellow. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ನಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, that now changes, which means till now this traveler did not realize the struggle of this old woman. He felt as if that this old lady is just bothering him. But he did not try, or he did not notice
the efforts that she is putting in so as to lead a life with right. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಬೇಡದೆ, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಲಂಬನೆಯ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ಕೂಡ ಆ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. The richness of our cultural heritage has been noticed by this traveler right now. You look right at the sky, clear through the bullet holes she has for her eyes. ಅವಳು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. That she does not want arms. 50 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೊರಟು ಹೋಗು, ಇನ್ನೇನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ. In return of the 50 paisa, I want to do a service. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. And as you look on, the cracks that begin around her eyes spread beyond her skin. ಮುಖ ತಿರುಗಿ ಅವನು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವನ ನೋಟವನ್ನು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರಿದಾಗ ಮುಖ ಸುಗ್ಗಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ, ಚರ್ಮದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿರುಕು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚರ್ಮ, ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ ಆ ಬಿರುಕು ಅವಳ ಲೈಫ್ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ he writes that the cracks that begin around her eyes spread beyond her skin, it means that those cracks are not just related to her life, but it indicates something more than that. ಆ ಬಿರುಕು ಕೇವಲ ಅವಳ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ನ ಅವನತಿಯ ಸೂಚನೆ. ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಬೆಟ್ಟವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ಬಿರುಕನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ that begin around her eyes spread beyond her skin. ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಫಾಲ್ಸ್. ಅವಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಕಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಆ ಬಿರುಕಿನ ಅನುಭವದ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಆ ಆಳದೊಳಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಅವಳೊಬ್ಬಳ ಬದುಕಿನ ಬಿರುಕಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಿರುಕು, ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುಕು. ಹಿಲ್ಸ್, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುಕಲ್ಲ, ಅದು ಶೀತಲ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುಕನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬಿರುಕು. ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿರುಕು. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we have been swayed away by the onslaught of Western culture, and we have forgotten our very roots. ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮರೆತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭದ್ರಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಲೋಚನೆಯೊಳಗೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ಕೈ ಫಾಲ್ಸ್, ಇದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಹೋದ್ರೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೋ, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇ
lose all the richness one day if we do not think about rectifying our mistake. ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಈ 3 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಬಿರುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿತ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಟರ್. ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿರ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿರ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ it is the image of the plate glass platter around the shatterproof. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೆಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಶಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯೇ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕವಿಯೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪದ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿರುಕಾಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಗಮನಿಸಿದರು. She stands alone as a shatterproof crone who stands alone. Of course, she might be ugly in her appearance. Crone ugly old woman anta. Though ugly in her appearance, her thoughts are righteous. And when you come across, when you understand her sole intention, her struggle to keep intact the self-esteem, ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರಮ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಶೀತಲಾವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಟ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಳು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಯು ಆರ್ reduce so much small change in her hand. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಆ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ನ ಕೈಯೊಳಗೆ, ಅವಳ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 50 ಪೈಸೆ. ನಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ 50 ಪೈಸಾ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹರ್. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, 50 ಪೈಸಾ ತಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ನಾನು ದಾಖಲೆ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ಆಗ ವೆನ್ ಯು ಫೈಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಡ್, ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ಸೊ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, now I have realized that I am reduced just to a change, just to a mere change. That is dignity. It's not the dignity of the woman which is put to dust, but it's my dignity which is blown up into dust. ಅವಳ ಗೌರವವನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೋತವನು ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಡ್, respect elders, this happens to be the culture, this happens to be the key concepts of our tradition. We should not give it up.
This old woman, who symbolizes our cultural heritage, is a lone fighter. She knows that she is a solitary fighter, and she has not given up her struggle. ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತನ್ನ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ಆ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಆ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ತನ್ನ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೋರಾಟ. It is the struggle to keep her dignity or to preserve our cultural heritage. This is how Arun Kolodkar uses the image of an old woman. He uses